interesting. The question is, what does it mean for AI to create new media, right? This question reminds me of the quote by the philosopher Marshall McLuhan, who said that medium is the message. It doesn't mean that the message is not important, but it means that when you create new medium, it will create the rules or protocol, or it will favor a certain kind of message. That's why it's the message itself. So when we have AI, I think the question we need to ask is what kind of message is being produced by this, right? What we have seen is that I think if you have experience with AI, you start to see that there's certain aesthetic that is emerging. Even though it's trained on many type of aesthetic, on all type of art, there's certain style that is being created. And I think my question for the future is that can we break free out of that? Or can we empower individual to be able to sort of express their own style rather than becoming overshadowed by the style of the algorithm? I think that's the first part. The second part is, I think, what does it mean for AI as a media? Is that I think it will blur the boundary between the creator and the consumer. Because now, if you are like someone who consumes novel, for example, you can actually take the novel and put it in ChatGPT and ask it to generate the next chapter or your own version, right? But still, I feel like the author who created the original content still hold the power, right? I mean, I think there's a reason why, in the past, when we were cavemen, right, not all of us participate in the painting. There's people that tell story and people that listen. Even though, the boundary to create the media is very low, right? You just, put your finger on the cave and then create painting. So I think even though the boundary might be blurred, I think there's still people that know how to do it better and have the sort of the authorship, the style is really unique and resonating to many people. And so I don't think that it will disrupt the industry in a way that people can take it to extreme, but I think it will blur the boundary between the creator and the consumer. Yeah. 네, 좋은 말씀 감사하고요. 저도 이제 10분 동의를 하는데 is it translating well? I guess. Yeah. 네, 저도 이제 10분 동의를 하는데 특히나 이제 프로듀서와 이제 컨슈머의 바운더리가 이제 좀 더 이제 뭔가 모호해질 수 있거나 아니면은 이제 그냥 그런 더 퍼스펙토리한 그런 형태의 이제 아트가 이제 이머지할 수 있다라는 점이 이제 되게 좀 저는 이제 인상이 많이 깊었던 것 같고요. 네, 그래서 다른 분들의 이제 이야기도 들어보면 좋을 것 같습니다. 어떤 분이 이야기를 해주실 수 있으실까요? 아니면 네. 제가 하도록 하겠습니다. 네? 왠지 눈치를 보게 되네요. 저는 일단 뭐 앞서 말씀 주셨다시피 이제 영상이라는 것 자체가 약간 개인화될 것이라고 좀 생각을 합니다. 결국은 인스타그램이라는 것 자체가 카메라의 발견이 없었다면 당연히 불가능했었던 것처럼 이제 그 사진이라는 매체가 굉장히 찍기 쉬웠기 때문에 이제 인스타그램이라든가 뭐 페이스북 현재까지 이런 뉴 미디어 플랫폼들이 굉장히 크게 발전을 했었던 것처럼 저는 그 과정들이 이제 영상으로 넘어갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 단순히 뭐 동영상을 통해서 나올 수도 있겠죠. 그 동영상을 좀 더 저희가 뭐 인스타그램이 결국엔 핫할 수 있었던 이유, 필터라는 기능이 있었던 것처럼 이런 영상이라는 것들도 굉장히 많은 필터들이 전 또 나올 수 있을 거라고 생각을 하고 이제 그런 과정들이 좀 더 재미있는 영상화, 컨텐츠화가 되어서 이제 그런 과정들이 좀 더 많이 소비가 되지 않을까. 그리고 이러한 과정들이 이제 생산자와 그 다음에 컨슈머들의 이제 경계를 좀 허물 수 있게 되지 않을까라고 좀 생각을 합니다. 하지만 그렇다고 해가지고 이게 어떻게 하면 이제 좀 더 발전을 할 것이냐 아니면 좀 더 이제 후퇴할 것이냐고 생각해봤었을 때는 그건 인스타그램이라는 것 자체도 누구든지 하고 있고 그리고 누구든지 그런 과정들을 올릴 수 있지만 거기서 인기를 얻고 좀 더 많은 수익을 가져가는 사람들은 좀 더 소수가 될 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그거는 좀 더 컨텐츠의 질이 좋아져야 될 수밖에 없을 것이고 왜냐면 많은 분들이 좀 생각하시는 게 그럼 영상을 하시는 분들에 대해 경기가 무너지게 되면은 그 영상을 하는 사람들은 결국 일자리를 잃을 것이냐에 대한 질문들도 되게 많이 있을 것 같습니다. 이런 과정들이 당연히 위험성으로 다가갈 수밖에 없을 것이라고 생각을 하고 있고요. 하지만 그것과 별개로 결국 영상도 좀 더 잘 만드는 사람 그리고 그런 과정들을 좀 더 컨텐츠화 해가지고 잘 전달할 수 있는 사람들이 이제 좀 더 큰 이익을 얻을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 교회는 이제 이런 과정들이 이제 뭐 단순히 이제 사진을 잘 찍는 사람이 좀 더 인기가 많았었던 것처럼 이제 새롭게 이제 결국 소비자가 많아져야지 그 산업이 좀 발전할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 누구든지 영상을 만들 수 있는 시장이 오게 된다고 하면은 영상을 만드는 사람들이 좀 더 가치를 가져갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 당연히 그 이유는 이 영상을 만드는데 어떤 이 사람들의 노력이 들어갔는지를 알 수 있게 될 것이고 그리고 이 여기서 어떤 의도를 가지고 있는지 결국엔 그걸 소비하는 방식 자체가 좀 더 발전할 것이라고 생각하기 때문인데요. 이런 과정들을 통해서 이제 좀 영상 산업 자체가 좀 더 발전할 수 있지 않을까라고 좀 생각을 하고 있습니다.
근데 거기에 대해서 뭐 딥페이크 기술이라든가 되게 많은 이제 부작용들도 있을 것이라는 거는 뭐 지금도 나오고 있는 문제긴 하지만 이제 그런 과정들은 결국에는 인공지능 기술이 좀 더 일상생활 속에 밀접하게 관계가 되면서 자연스럽게 이제 뭐 법제화도 좀 더 견고화되어야 될 것이고 이제 이런 과정들을 통해 가지고 좀 더 성숙한 이제 이런 콘텐츠 시장이 열리지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 그래서 결국에는 뭔가 개인화의 기회도 많이 늘리고 참여도 그러니까 뭔가 창작에 대한 참여의 기회도 많이 늘리지만 그와 동시에 뭔가 좀 더 뭔가 전문적으로 컨텐츠를 만드는 사람들도 동시에 발전을 해서 하고 할 것이다라는 이야기로 이제 잘 든 것 같고 동시에 뭔가 이제 그런 위험성에 대한 것도 제고를 해야 된다라는 말씀으로 이제 이해를 했습니다. 네. 그래서 다른 두 분의 말씀도 들어보면 좋을 것 같습니다. 그 생성 AI가 계속 발전하면은 스토리텔링이 어떻게 변할 거냐라는 걸 상상을 해봤을 때 한쪽 극단으로는 관객이 그 청중이 혹은 뭐 저 독자가 스토리 안에 들어가서 난 여기서 이렇게 행동할래 뭐 그러면서 그러면 그 다음에 생성 AI가 그 플롯이던 장면이던 정말 그럴싸하게 순간적으로 생성해내는 그런 상상도 할 수 있을 텐데 어떻게 보면 지금도 이제 오픈월드 게임들이 있죠. 이제 그런 게임들이 더 발전한 형태일 텐데 그 중간에 사실 저 인터랙티브 픽션이라고 옛날부터 정해진 시나리오 중에 이제 그 갈래를 사용자가 선택하는 그런 게 있었습니다만 별로 성공적이진 않았는데 지금 보면 그 게임 중계 방송 같은 거 보는 사람들도 상당히 많이 있단 말이에요. 그래서 저는 그 스토리가 그 스펙트럼이 있을 것 같아요. 한쪽 극단에는 거의 게임처럼 그냥 그 안에서 제약 없이 사람들이 들어가서 직접 참여해가지고 스토리를 만들어 나가는 그런 것도 있었겠지만 또 한편으로는 제가 아까 발표에서 말씀드렸던 것처럼 많은 고민 끝에 만들어진 정교한 플롯 그런 거의 가치를 여전히 원하는 사람들도 있기 때문에 그게 잘 짜여진 그 플롯에 기반한 그 작가의 그 의도가 그대로 전달되는 것과 사용자가 많이 참여하는 그런 그 스펙트럼이 앞으로 다양해지지 않을까 생각을 하고 그런 그 이 작가의 의도 또는 작가의 아이디어가 그냥 그대로 반영되는 플롯의 경우에도 AI가 도움을 줄 부분은 많이 있다고 생각을 하는데 지금 보면 그 어떤 그 전문 도메인의 지식은 갖고 있지만 그리고 스토리 아이디어도 좀 있는데 그걸 가지고 재밌는 스토리로 만들어낼 능력은 혹은 시간은 안 되는 사람들이 참 많아요. 저도 거의 한국에서는 유일하게 공학자 출신의 SF 작가인데 뭐 의사든 뭐 경찰이든 뭐 정치가든 여러 그 전문적인 분야의 장르의 그 이야기들이 재밌는 이야기들이 소재가 많을 텐데 현장에서 그걸 오랫동안 경험한 사람들이 지금 스토리를 못 만들어내거든요. 그런 거를 AI가 도와준다든가 또 그 제가 몇 년 전에 그 옛날 드라마 그 영상을 가지고 반자동으로 웹툰으로 컨버전하는 기술을 좀 개발을 해본 적이 있었습니다. 그때는 그 생성 AI 쪽 기술이 부족해가지고 너무 품이 많이 들고 퀄리티는 나빠서 결국 사업하는 포기를 했었는데요. 그런 그 미디어의 형태를 바꾸면서도 미디어의 특성을 고려한 여러 가지의 그 단순히 그냥 포맷의 변화가 아니라 스토리의 상당한 많은 부분이 다시 쓰여져야 되거든요. 그런 것까지 AI가 해냄으로써 그 기존에 만들어져 있는 혹은 그 작은 수고로 만든 텍스트로만 만든 글에 영상이 더해진다든가 그런 식으로 포맷 간의 변화는 데 있어서도 AI가 많이 문턱을 낮춰줄 수 있지 않을까 생각합니다. 그래서 뭔가 정말로 이제 소비자들이 조금 더 참여를 할 수 있는 그런 형태의 미디어도 나올 수 있고 그런데 여전히 뭔가 그런 이제 저자가 되게 본인의 의도를 잘 녹여서 만든 이제 하이 퀄리티의 작품 같은 것들에 대한 것도 있기 때문에 그런 것들은 여전히 있을 것 같고 그런데 이제 더불어서 뭔가 AI가 이제 여러 좋은 아이디어가 있지만 창작을 경험해보지 못한 사람들이 또 이제 재밌는 좋은 작품을 만드는데도 뭔가 좋은 이제 역할을 할 수 있을 것 같다라는 말씀으로 들은 것 같습니다. 네, 그래서 네, 좋은 말씀 감사하고요. 이제 마지막 한 분 이제 감독님 남았는데. 네. はい。先ほど私のスピーチでもお話ししたんですけど、今まで作れなかったような、新たな自分の可能性、クリエイティビティの拡張的なことがまずはできると思ってまして。 아까 제 프레젠테이션 안에서도 말씀드렸지만 생성 AI를 활용해서 일단 지금까지 불가능했던 크리에이티비티의 확장이 가능하리라고 생각하고 있고요. 일단은 先ほどの最後にお話ししていたような自分の作品をさらにリメイクするということをお話ししたんですけど同様に
過去の全く別の人たちが作った作品も AI で全部リメイクしていくというような形で新しいメディアとそれを呼べるかわからないですけどそういうことは起こっていくと思っていて 그리고 아까 저가 과거에 만들었던 작품을 AI를 통해서 리메이크해갈 그런 기획을 진행 중이라는 말씀을 드렸는데 저의 그런 경우 말고도 많은 사람들이 다른 사람이 과거에 만들었던 어떤 영상, 영화들을 AI를 사용해서 리메이크해가는 그런 경향도 아마 이걸 새로운 미디어라고 할 수 있을지는 모르겠습니다만 그런 작업들도 많이 늘어날 거라 생각하거든요. 最終的にはもう、視聴者個人に合わせた、個人の思考に合わせた、AI 映画というのがもう毎日 AI だけで作られるような状態になっていくと思っています。 그리고 최종적으로는 시청자 개인의 취향에 맞춘 AI 영화라는 것이 매일매일 만들어져가는 그런 상황이 올 것이라 생각합니다. それは見る人間にとっては楽しいことでもあるんですけどきっといろいろ懸念点もあると思っていて、一番はやはり人間がこう創造性を持って物語や映画を作るということの行為自体が減っていってしまうことにつながると思っています。物語や映画 그거는 보는 이에게는 분명 즐거운 일일 것입니다. 하지만 역시 우려가 있겠지요. 가장 큰 우려로는 아무래도 인간이 상상력을 구사해서 이야기를 만들고 영화를 만드는 그런 것들이 점점 좀 부족해질 것 같습니다. 気をつけなければいけないのは我々はあくまで AI をツールの一つとして考えてあくまでこう自分のオリジナリティや創造性を持って物語を作るということを大事にしていく必要があると思っています。 그리고 조심하고 싶은 것은 우리는 어디까지나 AI를 하나의 툴로 생각해서 자신의 독자성, 상상력을 가지고 작품을 만들어 가야 하겠다. 그런 자세를 중시해야 되겠다라는 생각입니다. 이상입니다. 네, 그래서 뭔가 감독님의 말씀은 약간 뭔가 2차 창작에 가까운 그런 현존하는 작품들을 또 뭔가 다른 형태로 재생산할 수 있는 기회가 AI가 제시할 수도 있고 더불어서 뭔가 고도의 개인화 같은 것도 가능할 수 있지만 거기에 대해서 뭔가 조심해야 될 점은 오히려 약간 오리지널리티라든지 저자의 뭔가 의도라든지 그런 것들이 훼손될 수 있는 그런 것들에 대해서 염두해야 된다고 이제 이해를 했습니다. 네, 그래서 저도 이제 이런 말씀들에 이제 패널분들의 말씀들에 대해서 10분 동의하는 바고 사실 제가 생각했던 지점들 그 이상의 이제 말씀을 해주셔서 제가 뭐 딱히 더할 이야기는 없던 것 같고요. 네, 그래서 네. 첫 번째 꼭지 이제 새로운 미디어를 AI가 제시할 수 있을까에 대해서는 이 정도로 이제 마무리를 하면 좋을 것 같고요. 이제 두 번째 꼭지에 대한 얘기를 하면 좋을 것 같아요. 그래서 결국에는 이제 생산성의 향상에 대해서 우리가 AI 기술을 활용했을 때 뭔가 사람들이 좀 더 생산성이 좋아질 수 있지 않을까라는 이야기를 이제 상당히 많이 한 것 같아요. 그래서 이런 이제 뭔가 창작의 영역에 있어서도 그런 얘기를 이제 빼놓을 수가 없을 것 같은데. 특히나 이제 영화 같은 형태의 예술은 종합 예술이고 이제 많은 사람들이 많은 노동력과 비용을 들여서 이제 뭔가 만들어내는 그런 창작물이기 때문에 이제 AI가 오히려 생산성에 있어서는 되게 기회를 많이 제공을 할 수도 있지 않을까라는 생각을 많이 하는 것 같아요. 그래서 뭔가 생산성 향상에 있어서 이제 기존에 있는 현존하는 AI 기술들이 제시하는 보여주고 있는 기회들이 어떤 것들이 있는지 근데 이제 동시에 이제 분명히 이런 AI 기술들이 현재 생산성 향상에 있어서 한계점을 지니고 있을 텐데 이제 그런 것들이 어떤 것일지 그리고 또 우리가 AI 기술을 활용하는 데 있어서 생산성 관점에서는 어떤 것들을 조심하면 좋을지에 대해서 이제 또 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다. 그래서 요 꼭지에 대해서 이제 패널분 한 분 한 분씩 돌아가면서 이야기를 하면 좋을 것 같은데 이제 네 어떤 분부터 준비되시면 알려주시면 되겠습니다. I think what is really interesting about the question of productivity and creativity is that the definition of the term I think can be viewed in many ways, right? Is creativity the process or the outcome? Is it something that can be measured by itself or relative to other work, right? Because one thing that we have seen in our study is that when people use AI to help them write,
the story might look better, like wow, a lot of interesting idea, a lot of interesting word. But when you compare to all the essay that have been written by AI, it looks the same, right? So by itself it might look great, but when you compare to all the things that are being generated by AI, it looks similar, right? So then the question is like, can we measure creativity by itself, or do we need to look at it collectively? I think the challenge of using AI is that there is a possibility of convergence, where things become homogenized. You know, spaceships start to look the same, dinosaurs start to look the same, right? And I think that's the on itself, on the surface level, it might look cool because you know not everyone can make a film with spaceship or dinosaur, right? But the problem is that when it's become easier, we limit author possibility of making things that are very different, right? And I think in terms of the human civilization, I think the reason that we move forward is that we have divergent thinking. We think differently. We solve problems differently. That's why we have diversity of idea. That maybe some of them would work, but if all of us are using AI to converge on one thing, we're lacking diversity. And I think diversity is, you know, a really important issue for creativity, right? Another thing about productivity now, you know, from creativity to productivity, right? I recently listened to John Maeda, who is like a great designer. He said that, you know, creativity is actually having a time to reflect and think. It's not just about continue making stuff, but thinking about why you're making things, right? So when we increase productivity by allowing people to make more things, you know, who are consuming that, right? Like maybe if we're gonna use AI to make all this content, maybe you should make AI to watch this content as well. Like, you know, I talk about AI audience, like as a satirical comment on this, right? So are we actually making more things, or are we making meaningful things? I think these are two different things, right? And for me, you know, I love the idea of augmentation, where technology sort of enhance, you know, what does it mean to be human, not taking that away. So I think the question is like, how do we strike the balance between helping people, you know, becoming augmented, maybe enhancing productivity, but not losing the human aspect, the human touch. I think that's the question that, you know, it's a question of balance. I think, yeah. 이제 펫 박사님께서 되게 좋은 얘기를 해주셨는데 이제 뭔가 프로덕티비티 자체만 생각하는 게 좋은 게 아니라 오히려 이제 크리에이티비티 관점에서 이제 이런 프로덕티비티가 당연히 향상될 수는 있지만 이제 우리가 크리에이티비티 그러니까 뭔가 사람들이 다 똑같은 걸 만들지 말고 이제 다양한 걸 만드는 그런 기회를 이제 뭔가 없애지 않으면서 이런 프로덕티비티 향상이 이루어져야 되고 더불어서 사람들이 뭔가 결국엔 창작은 생각을 하는 과정인데 그런 생각을 하는 기회들을 없애지 않으면서 이제 프로덕티비티 향상을 할 수 있는 그 밸런스를 맞추는 게 어디가 좋은지 이제 좋은 말씀을 해주셨고요. 네, 그래서 네, 되게 좋은 말씀 잘 들었고 이제 다른 패널 분들의 이제 이야기도 들어보면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 그럼 저는 이 생산성의 향상을 좀 놓고 봤었을 때 이제 가장 중요하게 저희가 생각해야 되는 게 이게 정말 상업적이냐 비상업적이냐에 좀 나눠놓고 저희는 이야기를 해야 된다고 생각을 합니다. 이제 특히 이제 비상업 같은 경우에는 이 인공지능 기술을 통해서 생산성의 향상이라는 것 자체가 거의 저는 90% 이상이 될 정도로 굉장히 큰 폭을 차지할 거라고 생각을 합니다. 하지만 저희가 뭐 포자랩스라는 기업이 이제 음악 쪽으로 B2B 기업을 하는 사람으로서 좀 더 상업적인 거 그런 쪽으로 봤었을 때 인공지능이 아직 들어가야 되는 요소들은 좀 한계점이 좀 많이 있다고 생각을 합니다. 실제로 이제 좀 더 실무적인 관점에서 놓게 되면은 보통 영화사에서 인공지능 기술에 대해서 좀 도움을 받았을 때는 이 등장 인물의 나이를 좀 어려 보이게끔 만들어 달라. 아니면 이 사람의 목소리를 좀 더 어려 보이게끔 만들어 달라. 아니 이 상황에 맞는 음악들에 대해서 이제 굉장히 디테일하게 좀 요청을 주시거든요. 이 상업적으로 갔을 때 정말 이제 최고 끝단의 창의성과 그다음 퀄리티가 보장되어야 되는 그런 이제 실무적인 관점에서 봤었을 때 인공지능이 어떻게 보면 좀 더 많은 일을 만들어낼 수도 있다고 생각을 합니다. 이 과정을 통해서 플러스적인 알파적인 것들을 원하는 것이지 이걸 통해 가지고 나의 일을 이제 대체한다라는 개념보다는 이걸 통해서 내가 좀 더 좋은 퀄리티의 뭔가를 만들어 보겠다라는 게 좀 더 많이 있는 것 같습니다. 특히나 그런 많은 예산이 들어가는 것들은 정말 더 많은 이제 수익도 얻을 수 있다 보니까 거기 안에 들어가서 생산성을 향상시켜서 내가 좀 더 비용을 아끼겠다라는 것들은 제가 본 산업에서는 좀 맞지 않는다라고 좀 생각이 들었습니다. 당연히 저예산 영화나 비상업 같은 경우에는 인공지능 기술을 통해 가지고 비용적인 것들을 줄이는 시도들이 당연히 많이 있을 것이고 그런 과정들을 통해서 어느 정도 일자리가 대체되는 것들도 어느 정도 있긴 하겠지만 제가 생각했었을 때는 최끝단에 있는 퀄리티에 대해서는 인공지능은 좀 더 저희가 좀 더 실무적인 관점으로 들어가서 어떻게 하면 이 사람들의 생산성을 높일 수 있을까는 좀 더 많은 고민이 좀 필요한 지점이지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 그래서 이제 대표님의 말씀을 듣기로는 이제 뭔가
오히려 정말 상업적이고 정말 하이 퀄리티고 그런 하이엔드의 이제 컨텐츠를 고려를 했을 때는 AI를 가지고 뭔가 생산성에 높이는 그런 노력을 했을 때 거기에 오히려 품이 더 많이 들 수도 있고 그렇기 때문에 오히려 그런 AI를 그런 컨텍스트에서 적용하는 거는 아직은 조금 더 발전과 고민이 더 많이 필요하다는 말씀을 들었고 그런데 오히려 근데 또 반면으로는 뭔가 리소스가 없어서 이런 것들을 아예 만들 기회 자체가 되게 적은 사람들에게는 또 이제 기회가 될 수 있고 그런 사람들에게 또 좋은 프로덕티비티 관점에 있어서 좋은 기회가 될 수 있다라는 말씀으로 이해를 했습니다. 네, 그래서 좋은 말씀을 잘 들었고요. 그리고 이제 네, 또 다른 패널분 얘기를 들으면 좋을 것 같습니다. 네, 전장님. 그 생산성은 결국 비용이고 그 비용은 어떤 산업의 구조를 결정한다고 생각을 하는데요. 그러니까 비용이 제일 낮은 미디어는 텍스트죠. 그래서 소설은 뭐 작가 한 명이 뭐 짧으면 몇 달, 뭐 길게 몇 년 쓰면 이제 작품이 하나가 나오니까 그냥 그 어떤 자본 같은 게 필요 없이 혹은 조직이 필요 없이도 만들어질 수 있는 거고 웹툰으로만 가면 팀이 해야 되고 블록버스터 영화로 가면은 거대 자본이 들어가야 되죠. 그러다 보니까 위로 올라갈수록 좀 과감한 시도를 하기가 어려워지고 대신에 그 비용이 적게 드는 미디어 소설 쪽에서 인기 있었던 것을 추려가지고 그걸 애니메이션으로 만든다든지 드라마로 만든다든지 그런 식으로 비용이 점점 그 비싸지는 미디어에서 비용이 싼 쪽에 조금 더 다양한 시도가 낮은 위험성으로 이루어지는 쪽의 아이디어를 이제 빌려 쓰는 가져오는 그런 것들이 많이 보이는데 그게 그 AI 기술이 발전하면서 영상을 만들어낸다든지 이제 그런 것들이 가능해지면서 그 경계가 혹은 그 하이어르키가 많이 그 뒤섞이고 흐려지지 않을까 생각이 됩니다. 또 하나는 그 기존에 그냥 정말 제일 그 저변이라고 할 수 있는 텍스트 작가, 텍스트만 쓰는 작가들이 사실 이제 뭐 오래 해오신 분들 그쪽에 잘 하시는 분들은 텍스트는 텍스트만의 장점이 있어 절대로 영상 미디어가 침범 못하는 고유한 가치가 있다라고 생각을 하실 거고 이제 그게 당연히 뭐 그런 고유한 측면이 있기는 하지만 어쨌든 대중적으로는 텍스트가 영상물만큼 쉽게 소화되지 않고 좀 어렵단 말이에요. 그래서 이제 점점 이 텍스트로만 이루어진 소설이나 이런 좀 시장이 점점 위축되고 있죠. 그래서 그런 부분을 좀 보강할 수 있도록 굳이 텍스트의 100%를 고집하지 말고 AI 기술들을 적극적으로 활용해서 사실 지금 작가들이 특히 SF 작가들 같은 경우에 시각적인 자료를 많이 보여주고 싶은데 혼자 이제 그냥 쓰는 사람이 그 일러스트레이터도 고용할 돈이 없으니까 그림을 못 넣는 것도 있거든요. 그래서 그런 걸 AI로 생성할 수 있다면 저는 작가로서 그 SF의 복잡한 장면을 막 그 읽기 가독성 좋은 글로 쓰는 것도 굉장히 고통스럽지만 독자로서 다른 잘하는 작가가 써놓은 작품을 보더라도 우주선 모양을 막 열심히 기술하고 있는데 머릿속에서 비주얼라이즈가 잘 안 되는 거예요. 열심히 몇 번을 다시 읽으면서 내가 지금 뭐 하고 있는 건가 막 자괴감이 들기도 하는데 그런 부분들의 문턱을 좀 낮춰줄 수 있지 않을까. 그래서 저는 AI 기술이 어쨌든 여러 가지로 그런 그 장벽이나 구분을 많이 없애줌으로써 긍정적으로 작용할 걸로 기대를 하고 있습니다. 그래서 작가님의 말씀은 뭔가 AI 기술이 조금 더 복잡한 형태의 미디어, 뭐 예를 들어서 글이 있다면 그보다 뭔가 이미지가 붙은 글이라든지 그런 것들이 더 이제 복잡한 형태의 미디어이고 당연히 이제 그런 것들을 만드는데 더 품이 많이 드는데 이제 그런 것들을 좀 더 쉽게 이제 뭔가 만드는데 이제 AI 기술들이 도움을 줄 수 있지 않을까라고 말씀을 이제 하신 것 같습니다. 네, 좋은 말씀을 잘 들었고요. 이제 감독님 말씀을 들어보면 좋을 것 같습니다. 私が今年1年 SSAI を使った映画制作をしてきた経験で話しますと、生産性は確実に上がりました。 제가 올해 1년 동안 생성 AI를 통해서 영화를 제작해온 경험으로 보자면 생산성은 확실히 향상되었습니다. 映像を作り出すスピードの速さだったり、そしてそこに必要となる予算の低さだったり、そこで確実に上がったなと思います。 영상을 만드는 속도가 빨라졌다든가 거기에 소요되는 예산이 확실히 낮춰졌다든가 하는 점에서 생산성이 향상됐습니다. ただ、個人的な感想になってしまうんですけど、同時に、感じたのはちょっと一人でやる作業がすごい増えてしまって、寂しさも感じました。
그런데 개인적인 감상으로 말씀드리자면 그런 생산성의 향상과 동시에 혼자서 해야 하는 작업이 너무 많이 늘어나가지고 고독감도 느껴졌습니다. 去年まではこう撮影現場があって実写の映像を現場でたくさんのスタッフと演出をしていたのでそれが一気に減ってしまったという印象です。 작년까지는 촬영 현장에서 실사 영상을 따기 위해서 많은 스태프들과 여러 작업을 했는데 그게 완전히 없어진 겁니다. こう一人で集中して、ポストプロダクションに臨む環境も好きなのでそれはそれで楽しいんですがやはり撮影現場の大勢でものを作るという作業がなくなってしまったこと自体は残念だったので、それもあってあとまあそういう環境が進んでいくと本当に雇用の問題も出てくると思いますので私としてはあくまでこう従来の撮影の仕方と新しい AI のハイブリッドな使い方というのを考えていきたいと思っています。 저는 이제 영화를 일반적으로 제작할 때 후반 작업을 혼자서 고요하게 하는 그런 환경 또한 즐겁게 느끼는 사람이기 때문에 혼자 작업한다는 게 그거는 그거대로 즐거운 점이 있지만 하지만 기존의 전통적인 제작 방식처럼 많은 사람이 함께 북적대면서 공동으로 작업을 해가는 그런 것이 사라지는 것은 또 아쉬움이 느껴지기도 합니다. 그리고 그런 환경이 계속 진행되다 보면 또 여러 면에서 고용 문제로도 이어지기도 하겠지요. 그래서 저는 기존의 촬영 방식과 생성 AI를 활용한 방식을 하이브리드식으로 활용을 하는 그런 방식을 어디까지나 추구하고 싶습니다. それは先ほどもスピーチの中でもお話ししたんですがこう生で本物の人間の役者さんに演じてもらってその声も使用した状態でそれを動画生成に反映していくというそういう作り方を次はやってみたいと考えています。 아까 발표 때도 말씀드렸습니다만 제가 해보고 싶은 것으로는 실제 인간 생생한 배우의 연기를 하고 거기에서 연기 동작뿐만이 아니라 또 목소리라든가 여러 가지를 따서 그걸 그 영상을 생성 AI에 반영하게 하는 방식을 진행해 보고 싶습니다. 네. 네, 그래서 이제 감독님이 확실히 이제 영화는 이제 종합예술 쪽에서 이제 종사를 하고 계시니까 이제 생산성의 이제 향상은 당연히 이제 이루어지고 있지만 뭔가 같이 일하는 그 경험이 사라질 수 있다라는 게 좀 재밌는 이제 이야기였던 것 같고요. 이제 그러면서 이제 감독님이 또 말씀하시기 뭔가 그런 것들이 밸런스가 잘 맞는 협업과 이제 뭔가 이제 생산성의 향상과 그 사이에서 밸런스가 맞는 형태의 뭔가 창작 방식이 또 있을 수 있다라는 생각이 드네요. 네, 그래서 이제 패널분들의 이야기를 다 들었고 사실 이제 시간이 어느 정도 다 되어서 이제 오늘 이제 질문 3개를 했는데 이제 2개로 이제 맞춰야 될 것 같고요. 그래서 일단은 패널 자체는 이 정도로 맞추고 근데 이제 나가시기 전에 사실 이제 행사 측에서 준비를 한 퀴즈가 있습니다. 그래서 퀴즈를 제가 내고 퀴즈를 맞추시면 선물들이 있어요. 그래서